The first one is liability. Two important and two major terms are liability and asset. Liability got divided in two parts. One is internal external, means it is based on relation, and then after current and non-current liability, means based on time. Now internal and external liability. What is internal liability? Business and owner have separate existence. See, you can never think कि अच्छा मारो business છે ને, you can never think कि अच्छा આ તો મારો business છે, બરાબર છે. You and your business, you both are having separate existence. તમારા બંનેનું કેવું separate existence છે, બરાબર. તો business and owner have separate existence, બંનેનું separate existence છે. The liability of business towards its owner, the liability of business towards its owner is considered as internal liability. લે સર આવું થોડી હોય, બરાબર. માનો કે 3 partners who are working in the business, same partnership firm, if any particular partner gave loan to the business ને પૈસાની જરૂર છે, and if any particular partner gave loan to the business, then in that particular situation it is considered as internal liability of business, because business has to pay that amount back to that particular owner. ત્રણમાંથી જેણે બિઝનેસને લોન આપી છે, બરાબર, એ પાર્ટનરને પૈસા આપવાની રિસ્પોન્સિબિલિટી કોની છે? બિઝનેસની, બરાબર. So that becomes internal liability of business. Capital given by owner to business is also considered as internal liability, બરાબર. બિઝનેસના ઓનરે બિઝનેસને પૈસા આપ્યા છે, બરાબર, તો બિઝનેસ છે એની internal liability થઈ ગઈ, that now business has to give that capital back to the owner. તમે એવું બિઝનેસ કરશો કે હું કરોડો રૂપિયાનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી દઉં, if I will invest 1 crore rupees but in return I will get nothing, એની સામે મને કાંઈ નથી મળતો, એ પૈસા કોઈ દિવસ મને બિઝનેસમાંથી રિટર્ન મળવાના જ નથી, એ પૈસા મને બિઝનેસમાંથી કોઈ દિવસ રિટર્ન મળવાના જ નથી, તો શું તમે એવો બિઝનેસ કરશો? ધ આન્સર ઇઝ ક્લિયર નો. Okay, so what is internal liability? Business and owner are both are having separate existence. બંનેનું existence કેવું છે? separate existence છે, અને as they both are having separate existence, બંનેનું separate existence છે, તો થાય છે શું? The situation is that કે બિઝનેસ છે એ બિઝનેસના ઓનરે બિઝનેસને જે પૈસા આપેલા છે, બિઝનેસના ઓનરે જસ્ટ અ સેકન્ડ, બિઝનેસના ઓનરે બિઝનેસને જે પૈસા આપેલા છે, that particular amount is considered as internal liability. अच्छा, current liability જોઈ લો. તો current liability શું છે? તો current liability means liability which is to be paid. Sorry, આપણે પહેલા external liability જોઈ લઈએ. Sorry. Amount payable by business for the credit purchase of the goods. Business credit માં goods purchase કર્યા છે, તો એના માટે જે પેમેન્ટ આપે, that is external liability. If any amount borrowed from outside person, કોઈ માણસની પાસે તમે ક્રેડિટ પર goods નથી purchase કર્યા, but you have borrowed some amount from outside person. For example, you have borrowed amount from bank. Borrowed मतलब ઉધારમાં પૈસા લેવા. Okay, you have borrowed amount from bank. You have borrowed amount from anybody, any of your relative. Then in that particular situation, that is considered as external liability. मतलब ઓનર સિવાયના બીજા કોઈ પણ માણસને પૈસા આપવાના છે, then it becomes your external liability. Then after current liability and non-current liability. What is current liability? The liability which is to be paid by business within 1 year. The liability which is to be paid by business within 1 year is known as current liability. It is also known as short-term liability, and short-term liability પણ કહી શકાય. Long-term liability or non-current liability. The non-current liability which is to be paid during the period of more than 1 year. એક વર્ષ કરતા વધારેના ટાઈમ પછી હું એને પેમેન્ટ કરવાનો છું. હું આનું પેમેન્ટ ક્યારે કરીશ? તો કે after 1 year. હું આનું પેમેન્ટ ક્યારે કરીશ? after 1 year. So it is considered as long-term liability or non-current liability. Okay, both are opposite. Anything which is current will remain in the business for maximum 1 year, and anything which is non-current will remain in the business for more than 1 year. So current, non-current, asset, liability becomes simple over here. Assets. Actually, assets ने मैं यहाँ categorize नहीं करी. You have to remember each and every asset in a proper manner. Current asset. The asset which remain in the business for less than 1 year. तो ये current asset थी. Generally they are used for day-to-day transaction. For example, चलो भाई, मैंने examples आपको current asset ना. Examples તમારે આપવાના છે. ફટાફટ કરંટ એસેટ્સ ના એક્ઝામ્પલ આપો. કઈ કઈ એવી વસ્તુ હતી કે જે કરંટ એસેટ હતી? ફાસ્ટ. સ્ટોક. વેરી ગુડ. ફર્ધર.
વેજીસ તો બેટા કરંટ એસેટ ના થાય, કમિશન બી કરંટ એસેટ ના થાય, આ બધું તો એક્સપેન્સ અને ઇન્કમ છે. કરંટ એસેટ સ્ટોક, બોલો કેશ, રો મટીરિયલ્સ, એવી કઈ વસ્તુ છે જેનો તમારે જે તમારા બિઝનેસમાં મેક્સિમમ 1 વર્ષ માટે જ રહેવાની છે. તમારા ડેપ્ટર 1 વર્ષ માટે જ રહેવાના છે. તમારી પાસે બિઝનેસમાં કોઈ ડેપ્ટર્સ છે તો 1 જ વર્ષ રહે, 1 વર્ષ પર તો ડેપ્ટર્સ તમને પેમેન્ટ આપી જ દે, બરાબર. તમારું બેંક બેલેન્સ 1 વર્ષમાં તો વપરાઈ જ જવાનું છે. આજે જે 1 લાખ રૂપિયાનું બેલેન્સ છે તો શું 1 વર્ષ સુધી પૈસા એમને પડ્યા રહેશે? એવું તો કોઈ દિવસ ના હોય, બરાબર. So all these things are current asset in your business. Non-current asset. So there are some asset in the business which remain in the business for more than 1 year is considered as non-current asset. It is also known as fixed asset, and a fixed asset bhi kahi shake. For example, furniture, land, machine, electronic equipments, computer. There are lots of example for this. There are lots of example for this which are non-current asset. All these asset remain in your business for more than 1 year. 1 વર્ષ કરતા વધારે ટાઈમ માટે રહેશે. Liquid asset, all the asset which can be easily converted into cash is considered as liquid asset. એવી દરેક asset કે જેને તમે બહુ જ easily cash માં કન્વર્ટ કરી શકો છો. For example, at some point of time if you found any kind of problem, for example you found any kind of problem in your business and you need some finance, you need some emergency finance, then what you will do? You will send your land, you will send your machinery, you will send your furniture, you will send your computer. આવું તો કાંઈ કોઈ સેલ ના કરે. તો માણસ શું કરે? માણસ છે એ કેશનો યુઝ કરે. માણસ બેંકમાંથી પૈસા ઉપાડી લે. માણસ કોઈ ડેપ્ટરને એમ કહે કે ભાઈ તું અત્યારે મને પૈસા આપી દે, થોડાક ઓછા આપીશ તો ચાલશે, બરાબર. સો ઓલ ધીસ અસેટ્સ કેન બી ઇઝીલી કન્વર્ટેડ, મતલબ તમે એને તરત યુઝમાં લઈ શકો. સ્ટોક છે, all current asset except stock is considered as liquid asset. બરાબર. સ્ટોક કેમ નહીં સર? તો મતલબ માન લો કે મને અત્યારે પૈસાની જરૂર છે, તો ઇઝ ઇટ પોસિબલ કે હું 30% સેલનું બોર્ડ લગાવી દઉં તો બધો સ્ટોક ઇન્સ્ટન્ટ મેનરમાં સેલ થઈ જશે? 50% ડિસ્કાઉન્ટનો ઓફર લગાવી દઉં તો શું કલાક, 2 કલાક, 5 કલાક, 1 દિવસમાં બધો સ્ટોક ક્લિયર થઈ જશે? બધો સ્ટોક ક્લિયર કરવો હોય તો એક જ ઓપ્શન છે, મફતમાં આપી દો, તરત ક્લિયર થઈ જાય. બાકી કઈ 1 કલાકમાં તમારો સ્ટોક છે એ ક્લિયર થાય નહીં. એન્ડ એઝ યોર સ્ટોક ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ ગેટ ક્લિયર ઇન 1 day, સો ઇટ ઇઝ નોટ લિક્વિડ એસેટ. બેંક બેલેન્સ છે તો 5 મિનિટમાં હાથમાં પૈસા આવી જાય. તમારી પાસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, કરંટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે, 5 મિનિટમાં પૈસા હાથમાં આવી જાય. આ બધી એવી વસ્તુ છે કે તરત પૈસા તમને મળી જાય. સો ધીઝ આર કન્સિડર્ડ એઝ લિક્વિડ એસેટ. ઓકે, ટેન્જિબલ એસેટ, ધ એસેટ વિચ કેન બી સીન and touched is considered as tangible asset. Basically these asset have physical existence. એનો કોઈ physical existence છે, બરાબર છે. લાઈક તમારા હાથમાં મોબાઈલ છે કે કદાચ તમે લેપટોપની સામે બેઠા છો કે કોમ્પ્યુટરની સામે બેઠા છો, that is tangible asset. તમે એને જોઈ શકો છો. મારી સામે લેપટોપ પડ્યું છે, મારી સામે વેબકેમ પડ્યો છે, મારા હાથમાં પેન છે, મારી સામે લાઇટ છે, હું જોઈ શકું છું. These are tangible asset. There are some intangible assets also, બરાબર છે. હું જે સોફ્ટવેર પર વર્ક કરું છું, that is my intangible asset. મેં સોફ્ટવેર પરચેસ કર્યો છે, તો આઈ નીડ ટુ પે ફોર ધેટ, બટ હું એને જોઈ ના શકું, બરાબર છે. હું જે જોઉં છું એ તો લેપટોપની સ્ક્રીન છે, એન્ડ ધેટ ઇઝ ટેન્જિબલ એસેટ, બરાબર છે. વોટ આઈ એમ એક્સપ્લેનિંગ ઇઝ કે ટેન્જિબલ એસેટ છે એનું એક ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ હોય, ઇન્ટેન્જિબલ એસેટ છે એનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ ના હોય, બરાબર છે. ચલો, ધીઝ એસેટ વિચ કેન નોટ બી ટચ્ડ, એને તમે ટચ નથી કરી શકતા, એને જોઈ નથી શકતા, અને એનું ફિઝિકલ એક્ઝિસ્ટન્સ નથી. ફોર એક્ઝામ્પલ, ગુડવિલ, પેટન્ટ, ટ્રેડમાર્ક એન્ડ કોપીરાઇટ. ગુડવિલ મતલબ બિઝનેસની ઇમેજ, પેટન્ટ મતલબ બિઝનેસે જે ડિઝાઇન બનાવી છે, ટ્રેડમાર્ક મતલબ બિઝનેસનો લોગો, અને ફોર્થ વન કોપીરાઇટ મતલબ બિઝનેસ છે એનું કન્ટેન્ટ. જનરલી કોપીરાઇટ છે એ એજ્યુકેશન રિલેટેડ જે કંપનીઝ હોય કે જે કંપની બુક્સ બનાવતી હોય, બરાબર, એમાં કોપીરાઇટ આવે કે તમે એની કોપી ના કરી શકો, એનો કોપીરાઇટ આવે. ચલો, ઇઝ ઇટ ઓકે? Then after receipt and payment, so there are two kind of receipt. One is capital receipt
and the second is revenue receipt. What is capital receipt? The amount which business received by sale of assets. The amount which business received by sale of asset is considered as capital receipt. And the amount which business received by routine business transaction. હવે જો માન લો કે if you are selling the asset, if you are selling your car, then it is capital receipt. But if you are selling goods, then it is revenue receipt. If you have taken loan from the bank, then it is a capital receipt. But you have purchased goods on credit from your customer. Sorry, you have sold goods to your you have borrowed some amount from your customer, and at such point of time it is revenue receipt. એ રૂટીન અમાઉન્ટ છે કે હું મારા ક્રેડિટર પાસેથી વસ્તુ લઈ આવું છું એમને, બરાબર છે. બેંક પાસેથી લોન કંઈ યુઝ્યુઅલ મેનરમાં આપણે ના લેવા જતા હોય, so that is capital receipt. So the point is that revenue receipt arise in the business due to routine business transaction. A routine business transaction ના કારણે આ ઇન્કમ મળે છે, and at that point of time it is considered as revenue receipt. બરાબર. This is connected with routine of the business. But માનો કે તમે તમારા બિઝનેસમાં કોઈ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી ટ્રાન્ઝેક્શન કરો છો, in that particular situation that particular transaction is considered as capital receipt because you are receiving some amount by sale of any asset. ઓકે, તો એ કેપિટલ રિસિપ્ટ થઈ ગઈ. માનો કે તમે એસેટ પરચેસ કરો તો it becomes capital expenditure. You have purchased an asset, then it is capital expenditure. You are selling that asset, then it is capital receipt. જે વસ્તુ પર ખર્ચો કરવાથી તમે કેપિટલ એક્સપેન્સ ગણો છો, એ જ વસ્તુ પર જ્યારે ઇન્કમ કન્સિડર કરવાની હોય તો ત્યારે તમારે કેપિટલ ઇન્કમ કન્સિડર કરવાની. ચલો, so the amount business paid for purchase of assets is considered as capital expenditure. તો એને આપણે capital expenditure કહીશું. Revenue expenditure, the amount which business paid in routine business transaction is considered as revenue expenditure. બરાબર છે. તો બિઝનેસ એ જે રૂટીન બિઝનેસ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે પેમેન્ટ કર્યું છે, that becomes revenue expenditure. ચલો, then after receivables and payables, મેં તમને ગઈકાલે આ ટોપિક કરાવ્યા હતા, receivables and payables. ચલો બેટા, up to this point is there anybody having any doubt? Up to this point anybody is having any doubt in liability, in assets, in receipt and payment? બોલો. Chalo, good. Okay, let's move further. 4 receivables and 4 payables. Receivables and payables, આ ચાર receivables and payables બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Why it is that much important? Because આને પ્રેક્ટિકલ કોન્સેપ્ટમાં આજ માનો કે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ અને પ્રીપેડ એક્સપેન્સ છે ને, એના ઘણા બધા એડજસ્ટમેન્ટ તમારે સેકન્ડ પાર્ટના 5th ચેપ્ટરમાં આવશે. એટલા બધા એડજસ્ટમેન્ટ, એટલી બધી કેલ્ક્યુલેશન આવશે. બિલ્સ રિસીવેબલ છે અને બિલ્સ પેયેબલ છે, એનું તો એક આખું ચેપ્ટર છે, બિલ્સ ઓફ એક્સચેન્જ. અને ડેપ્ટર્સ અને ક્રેડિટર્સ અગેન આર વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, કેમ કે એનું તો દરેક જગ્યા પર આવશે, ડેપ્ટર્સ અને ક્રેડિટર્સ. તો all these 4 items, all these 4 terms are going to get repeated in your almost each and every chapter. So you have to pay 100% attention. તમને કન્ફ્યુઝન ના થઈ જવું જોઈએ કે ભાઈ ડેપ્ટર્સ ક્યાં આવશે અને ક્રેડિટર્સ ક્યાં આવશે, કોને ડેપ્ટર અને કોને ક્રેડિટર કહીશું, બરાબર? એ કન્ફ્યુઝન ના થવું જોઈએ. ડેપ્ટર મતલબ ધ પર્સન ટુ whom business has sold goods on credit. આપણે જેને ગુડ્સ સેલ કર્યા છે, he is considered as debtor. આપણે આપણા બિઝનેસમાંથી જેને ગુડ્સ સેલ કર્યા છે, ક્રેડિટ પર ગુડ્સ સેલ કર્યા છે, he is considered as consumer. Sorry, he is considered as debtor. Then after bills receivable, the document in which business is able to receive some amount. The document on which business is able to receive some amount. એવું ડોક્યુમેન્ટ કે જેના પર બિઝનેસ છે એને થોડું ઘણું અમાઉન્ટ મળવાનું છે, એવું ડોક્યુમેન્ટ કે જેના ઉપર બિઝનેસને થોડું ઘણું અમાઉન્ટ મળવાનું છે, that is considered as bills receivable. મતલબ there is a bill, there is a document. Whenever you will present that document, તો તમને સામે પૈસા મળી જશે, just like check. બરાબર છે, તમને સામે પૈસા મળી જવાના છે. આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ. આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ મતલબ somebody is outstanding. આઉટસ્ટેન્ડિંગ નો મતલબ શું થાય? આઉટસ્ટેન્ડિંગ નો મતલબ શું થાય? બોલો તો. તમે લોકો જવાબ આપવામાં બહુ કાચા છો. ફટાફટ જેને ખબર હોય એને બોલવાની, ના ખબર હોય એને બોલવાનું.
What is the meaning of outstanding? વ્યવહાર કરતા હોય ને એમ રાહ જોવો છો. ના પેલા તમે લે હાજુ. પ્રિયાંશી બોલ તો બેટા, what is the meaning of outstanding? You should type. ના બોલો તો ચાલે, કઈ એવું નથી કે you should speak. Don't know sir. બરાબર છે. જૈનિલ, કેવલ, what is the meaning of outstanding? Outstanding income નો મતલબ શું હતો? What is the meaning of outstanding? એકદમ સિમ્પલ મતલબ છે. amount received in advance. અરે બાપ રે, ચલો હું સમજાવી દઉં. એકદમ સિમ્પલ. હવે તમને આઉટસ્ટેન્ડિંગ નો મારે સાવ સિમ્પલ મતલબ સમજાવવો પડશે. જો આઉટસ્ટેન્ડિંગ, ચલો આપણે છે ને આની સંધિ છૂટી પાડી દઈએ. ગુજરાતીમાં આવતું ને તમારે સંધિ છૂટી પાડવાનું. આઉટ એટલે બહાર અને સ્ટેન્ડિંગ એટલે શું થાય? ઊભું રહેવું. કોક બહાર ઊભું છે. આઉટસ્ટેન્ડિંગ મતલબ સમજી લો, કોક બહાર ઊભું છે. હવે બહાર શું ઊભું છે? ઇન્કમ કે એક્સપેન્સ? તો કે સર ઇન્કમ. બહાર શું ઊભું છે? તો કે ઇન્કમ. આઉટ મતલબ બહાર અને સ્ટેન્ડિંગ એટલે ઊભું રહેવું. બહાર શું ઊભી છે? ઇન્કમ. હવે મને કહો તો કે બહાર ઇન્કમ ઊભી છે, આ એસેટ છે કે લાયબિલિટી? બહાર ઇન્કમ ઊભી છે અને એસેટ ગણશો કે લાયબિલિટી ગણશો? બોલો. મની ઇઝ લેફ્ટ ટુ ટેક. બરાબર છે. નહીં મને એમ કહો કે આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ, બહાર ઇન્કમ ઊભી છે, હવે એને એસેટ ગણશો કે લાયબિલિટી ગણશો? અરે બાળકો જવાબ આપો. ખોટો જવાબ આપો. હું કેવું કહું છું? સાચો જવાબ આપો. હું એમ કહું છું ખોટો જવાબ, પણ જવાબ આપો. એસેટ, લાયબિલિટી. ઓકે, એસેટ, લાયબિલિટી, એસેટ, લાયબિલિટી, લાયબિલિટી, એસેટ. અચ્છા, માન લો કે હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. તમે ટ્યુશનની ફીસ આપવા માટે મારા ઘરની બહાર ઊભા છો, મને ફોન કરો છો કે સર તમારો બ્લોક નંબર કયો? બરાબર, મારે ફીસ આપવાની હતી. હવે તમે આવો છો તો મારા માટે એસેટ કહેવાય કે લાયબિલિટી કહેવાય? નવેસરથી આન્સર આપો. હવે મારા માટે એસેટ કહેવાય કે લાયબિલિટી કહેવાય? ઉત્સવી, મારા માટે એસેટ કહેવાય કે લાયબિલિટી કહેવાય બેટા? સેમ, પ્રિયાંશી, એસેટ કહેવાય. અચ્છા, હવે હું તમને એક્ઝામ્પલ ટ્વિસ્ટ કરીને દઉં. મેં તમને 10 વખત ફોન કર્યા કે બેટા ઉત્સવી તારી ફીસ બાકી છે આપી દે, બેટા સેમ તારી ફીસ બાકી છે આપી દે, પ્રિયાંશી તારી ફીસ બાકી છે આપી દે, પણ મારું બેટું કોઈ ફોન ઉપાડતું જ નથી. બરાબર. પછી તો મારો મગજ ગયો, મેં કીધું આમ કંઈ થોડી હોય, એટલે હું સીધો તમારા ઘર પાસે આવ્યો, ઘરે જ આવ્યો. બરાબર. ઘરે આવીને મેં ફોન કર્યો કે બેટા ડોર ઓપન કરતો. મને કે હા બોલો ને સર, શું કામ હતું? કેમ ઘરે આવ્યા છો? મેં કીધું ફીસ આપવાની. હું ઘરની બહાર ઊભો છું ફીસ લેવા માટે. બરાબર. હવે તમારા માટે એસેટ કહેવાય કે લાયબિલિટી કહેવાય? તમારા માટે એસેટ કહેવાય કે લાયબિલિટી કહેવાય? નિયમ જો અકાઉન્ટનો જેટલી વાર સમજાવતો હોય ને, પોતાના પૈસા જતા હોય ને એટલે સ્ટુડન્ટને તરત સમજાઈ જાય. જ્યારે બી કોઈ સ્ટુડન્ટને ના સમજાય ને, બરાબર, અને એ મને પૂછે ને એટલે તરત હું એને નુકસાન થાય ને એવું એકાદું એક્ઝામ્પલ આપી દઉં એટલે તરત સમજાઈ જાય કે હા તો સમજાઈ જ જાય ને ભાઈ, આપણા પૈસા જાય છે. સરના પૈસા જતા હોય ત્યાં લગી ન સમજાય. કશો વાંધો નહીં. જોઈ લો, આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ મતલબ આપણે કોઈકની પાસેથી પૈસા લેવાના છે. ઇન બિઝનેસ આપણે કોઈકની પાસેથી પૈસા લેવાના છે, તો ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી રિસીવેબલ ફોર અસ. બરાબર છે. તો રિસીવેબલ મતલબ એ આપણી એસેટ છે. આપણે કોઈકની પાસેથી પૈસા લેવાના છે. ઇટ ઇઝ આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ ફોર અસ. બરાબર છે. આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ ઇન ધ સેન્સ ધ ઇન્કમ વિચ હેઝ બીન ડ્યુ. ઇન્કમ વિચ હેઝ બીન ડ્યુ મતલબ ઇન્કમ શું થઈ છે? ડ્યુ થઈ છે. બરાબર છે. આપણને ઇન્કમ મળી જવી જોઈએ. ડ્યુ થવું મતલબ ઇન્કમ મળી જવી જોઈએ. બરાબર. માનો કે આફ્ટર સમ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ 15 to 20 days આઈ વિલ આસ્ક યુ ફોર ફીસ. ઓર તમે સ્કૂલમાં એડમિશન લ્યો છો તો એડમિશન લેતી વખતે તમારે ફીસ પે કરવી પડે છે, તો તમારી ફીસ ડ્યુ થઈ ગઈ છે. ફીસ ઇઝ જસ્ટ એક્ઝામ્પલ. અત્યારે તમને પેમેન્ટ નથી આપવાનું, કંઈ જસ્ટ એન એક્ઝામ્પલ. તો એ ડ્યુ થઈ ગઈ છે, બટ સ્ટીલ ઇટ હેઝ નોટ બીન રિસીવ્ડ બાય બિઝનેસ. આપણે કોઈકને ગુડ્સ આપ્યો હતો. બરાબર છે. આપણે કોઈકને ગુડ્સ આપ્યો હતો, એને કીધું હતું કે આફ્ટર 15 days આઈ વિલ પે યુ ધ અમાઉન્ટ. 15 days હેઝ પાસ્ડ. 15 days હેઝ પાસ્ડ. તો હવે તને પૈસા આપી દેવા જોઈએ. ધ ઇન્કમ હેઝ બીન ડ્યુ.
So the income which has been due but not received by the business, then it is known as outstanding income. The due થવું નો મતલબ શું છે કે ભાઈ આટલા પૈસા મળી જવા જોઈએ. मान लो કે the particular student who comes to my tuition or who is going into the school માં તો જો કે એવું નથી, but मान લો કે he comes to my tuition, 2 દિવસ આવે પછી બીજો દિવસ આવ્યો છે, તો શું હું એની આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ લખી નાખું કે ભાઈ ચલો આટલી આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ? ના લખું. શું કામ? કેમ કે હજી એની ઇન્કમ ડ્યુ નથી થઈ, હજુ તો આવે છે, હજુ જોવે છે, એને મારી પાસે ફાવે છે, નથી ફાવતું. હાઉ કેન આઈ સે ધેટ ઇન્કમ હેઝ બીન ડ્યુ? ઓકે, સો there should be the due of income due થવી જોઈએ, that is most necessary. Prepaid expense, the expense which has not been due, જે એક્સપેન્સ હજુ ડ્યુ જ નથી થયો, મતલબ માન લો કે હજુ લાઇટ બિલ આવ્યું જ નથી, બરાબર છે, અને મેં એડવાન્સમાં લાઇટ બિલ પે કરી દીધું છે. હજુ ટેલિફોન બિલ આવ્યું નથી, મેં એડવાન્સમાં ટેલિફોન બિલ પે કરી દીધું છે. સો ઇન ધેટ પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશન, ધેટ પર્ટિક્યુલર ટ્રાન્ઝેક્શન, જે એક્સપેન્સ મેં પે કર્યો છે એને આપણે કહીશું પ્રીપેડ એક્સપેન્સ. એ મારો કેવો એક્સપેન્સ થઈ જશે? પ્રીપેડ એક્સપેન્સ. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર છે. તો these are four receivables: debtors, bills receivable, outstanding income અને outstanding expense, prepaid expense. એક વખત હજી સમજી લો. The person to whom I have sold goods on credit is debtor. The document on which I am able to receive the amount, એક એવું ડોક્યુમેન્ટ જેના પર મને પૈસા મળવાના છે, that is bills receivable, that is my asset. આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ, મારે કોઈક માણસની પાસેથી પૈસા લેવાના છે, દેવાના નથી, લેવાના છે, બરાબર. then also it is considered as my income. and prepaid expenses મતલબ the amount which has not been due, હજુ તો પે કરવાના થયા જ નથી. મતલબ માન લો કે તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, લાસ્ટ યર મારા ઘરે લાઇટ બિલ આવ્યું 5060 રૂપીસ, બરાબર. તો મેં 5100 રૂપીસ પે કરી દીધું, તો 40 રૂપીસ ઇઝ માય પ્રીપેડ લાઇટ બિલ, મારું પ્રીપેડ લાઇટ બિલ. હું એમ કહીશ કે લાસ્ટ મંથ એડવાન્સમાં 40 રૂપીસ તો એડવાન્સમાં આપ્યા હતા, 40 રૂપીસ તો એડવાન્સમાં આપ્યા હતા, આવું કહી શકતે, બરાબર. સો દેટ ઇઝ પ્રીપેડ એક્સપેન્સ. ધ ઇન્કમ વિચ ધ એક્સપેન્સ વિચ હેઝ નોટ બીન ડ્યુ, હજુ તો એક્સપેન્સ ડ્યુ જ નથી થયો, તેમ છતાં તમે એને પે કરી દો છો, બરાબર. સો ઇટ ઇઝ પ્રીપેડ એક્સપેન્સ. all the above receivable remain in the business for less than 1 year. આ બધી જ receivable બિઝનેસમાં less than 1 year માટે રહે, so they are considered as current asset, એટલે એને current asset કહીએ છીએ. then after payable, creditors, the person from whom we purchase goods on credit is considered as બધું જ opposite. From whom we purchase goods on credit, જેની પાસેથી આપણે ક્રેડિટમાં ગુડ્સ પરચેસ કરીએ છીએ, then he is considered as creditor. Bills payable, the document on which business is liable to pay some amount is known as bills payable. એક એવું ડોક્યુમેન્ટ કે જેના પર આપણે પૈસા આપવાના છે. Outstanding expense, તો the expense which due, expense due તો થઈ ગયો છે, બરાબર. લાઇટનું બિલ આવીને પડ્યું છે, ટેલિફોન બિલ આવીને પડ્યું છે, ગેસનું બિલ આવીને પડ્યું છે, મોબાઈલનું બિલ આવીને પડ્યું છે, બરાબર. પેલું રેન્ટ છે એ પહેલી તારીખ જતી રહી છે, મારે હવે રેન્ટ પે કરવાનું છે. So the expense which due in the business but we did not pay on time is considered as outstanding expense, અને આપણે outstanding expense consider કરીશું. The income which has not due but received by the business before the time is considered as income received in advance. બરાબર. ઇન્કમ ડ્યુ જ નથી થઈ, મતલબ હજુ તો 11th સ્ટાન્ડર્ડની જ ફીસ લેવાની હતી અને તમે સ્કૂલમાં એડવાન્સમાં 25,000 એડવાન્સમાં પે કરી દીધી, 12th સ્ટાન્ડર્ડની ફીસ પણ પે કરી દીધી. સો દેટ ઇઝ ઇન્કમ રિસીવ્ડ ઇન એડવાન્સ, બરાબર. તો these are the 4 terms which are known as payables, 4 receivables અને 4 payables. આ દરેકે દરેક વસ્તુ શું છે? which are for less than 1 year, બરાબર, અને પેએબલ છે, સો દે આર નોન એઝ કરંટ લાયબિલિટી. આ બધી જ વસ્તુ આપણા બિઝનેસમાં કરંટ લાયબિલિટી બનીને રહેશે. ચલો, એની ડાઉટ્સ એન્ડ રિસીવેબલ્સ એન્ડ પેએબલ એક વખત ઝૂમ આઉટ કરી દઉં છું. યુ વિલ બી એબલ ટુ, આમ તો તમે લોકો ઓનલાઈન ભણો છો તો તમને ખ્યાલ હશે જ તે, યુ વિલ બી એબલ ટુ ઝૂમ ઇન ટુ ધ સ્ક્રીન, બરાબર છે. થોડુંક બ્લર આવશે બટ ઇટ વિલ બી રીડેબલ ટુ યુ, બરાબર છે. ચલો, થોડું Any doubts?
Do you have any doubts? બોલો બાળકો, નથી કોઈ ડાઉટ? આગળ વધીએ. ડાઉટ નથી એ સારી વસ્તુ કહેવાય, બટ હોવા જોઈએ. મતલબ યુ શુડ હેવ સમ ક્વેશ્ચન્સ કે સર આ એક વસ્તુ નથી સમજાતી, એન્ડ ઇફ યુ હેવ ક્વેશ્ચન દેન યુ શુડ નોટ થિંક કે પૂછું કે ના પૂછું, અદરવાઇઝ ઇટ્સ ઓકે. દેન આફ્ટર મિસેલેનિયસ ટર્મ, અચ્છા ઓકે, keep me in mind આ બધી. સર કેન યુ એક્સપ્લેન પ્રીપેડ એક્સપેન્સ? વાય નોટ પ્રીપેડ એક્સપેન્સ? ધ એક્સપેન્સ વિચ હેઝ નોટ બીન ડ્યુ. ધ એક્સપેન્સ વિચ હેઝ નોટ બીન ડ્યુ મતલબ જે એક્સપેન્સ હજુ ડ્યુ થયા જ નથી, જે એક્સપેન્સ હજુ ડ્યુ થયા જ નથી, બરાબર છે, અને એ જે એક્સપેન્સ છે એ તમે એડવાન્સમાં પે કરી દો, ડોટ ડાયા થઈને. બરાબર, માન લો કે લાઇટ બિલ છે, તમને એક્ઝામ્પલ આપ્યું, માન લો કે એના પછી એના કરતાં બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું કે તમે કોઈની પાસેથી ગુડ્સ ઓર્ડર કર્યો છે, બરાબર, ફોર એક્ઝામ્પલ તમે એમેઝોનમાંથી ગુડ્સ પરચેસ કરો છો અને તમે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરી દો. did you got the goods? No. Did you got your shoes or your clothes or any mobile or anything? No, you don't received anything. તમને કાંઈ જ મળ્યું નથી. Still તમને કાંઈ જ મળ્યું નથી, still you paid for that ના. Okay, so that is considered as prepaid expense. And outstanding income also. Okay, આયુષ ક્લિયર બેટા? જેના માટે આપણે એડવાન્સમાં પેમેન્ટ આપી દઈએ છીએ એ બધું પ્રીપેડ એક્સપેન્સ. Okay, now outstanding income. Outstanding income in the sense the income which has been due. મતલબ income જે ડ્યુ થઈ ગઈ છે, એડવાન્સ હોય ને એ ડ્યુ ના થયું હોય અને તમે પે કર્યું હોય. ડ્યુ થવું મતલબ એનો ટાઈમ આવી ગયો છે, બરાબર. ધ ઇન્કમ વિચ ડ્યુ, ઇન્કમ ડ્યુ થઈ ગઈ છે, બરાબર છે, તમને હવે મળી જવા જોઈતા હતા પૈસા, બટ તેમ છતાં નથી મળ્યા. ઓકે, ધ ઇન્કમ વિચ હેઝ બીન ડ્યુ બટ નોટ રિસીવ્ડ બાય ધ બિઝનેસ, પણ તેમ છતાં બિઝનેસને એ પૈસા મળ્યા નથી. then in that situation it is considered as outstanding income. ચલો ઉત્સવી. ઓકે બેટા? સર ઇન્સ્યોરન્સ કેન બી ઇન પ્રીપેડ એક્સપેન્સ. યસ બેટા, ઇન્સ્યોરન્સ છે એ પ્રીપેડ એક્સપેન્સ થાય, કેમ કે પ્રીપેડ એક્સપેન્સ એટલા માટે થાય કે જનરલી બિઝનેસ છે ને એ ડ્યુ થાય ને એ પહેલાં જ પે કરી દે. મેં તમને એનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું કે ઇન્સ્યોરન્સ કોઈ દિવસ તમે એક દિવસ બી લેટ ઇન્સ્યોરન્સ પે કરશો તો ઇન્સ્યોરન્સ કંપની તમારો ક્લેમ પાસ નહીં કરે. તો ઇન્સ્યોરન્સ છે એ ઓલવેઝ પ્રીપેડ જ હોય. આપણે 2-4 દિવસ 10 દિવસ મહિનો એડવાન્સમાં જ પેમેન્ટ કરી દઈએ. ચલો ઠીક છે. સ્ટીલ એનીબડી ઇઝ હેવિંગ ડાઉટ? ઓકે, ચલો આગળ વધીએ. રિસીવેબલ્સમાં જે 4 વસ્તુઓ છે, ડેપ્ટર્સ, બિલ્સ રિસીવેબલ, આઉટસ્ટેન્ડિંગ ઇન્કમ એન્ડ પ્રીપેડ એક્સપેન્સ, ઓલ ધીસ 4 things are receivable and આ 4 વસ્તુ છે, these are considered as payable. Keep one point in your mind that if I am explaining, તો મારા ફ્લોમાં ચાલતો હોય, મેં તો રિસીવેબલ્સ કમ્પ્લીટ કરી દીધા, મેં તમને પૂછ્યું બી ખરા કે ડાઉટ છે, તમે વિચારતા રહ્યા કે ડાઉટ છે કે નહીં, મને નથી ખબર આમ તેમ, પછી તમને એમ થયું કે નહીં ચાલ પૂછી લઉં, અને હું તો પહોંચી ગયો તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સમાં, તો બી બિંદાસ, તમારે તો એક મેસેજ જ કરવો છે ને, બરાબર, તમારે તો એક કમેન્ટ ટાઈપ કરવી છે ને, ટાઈપ કરીને મૂકી દેવાનું, સર એક્સપ્લેન બિલ્સ રિસીવેબલ. હું બિલ્સ પેએબલ્સ છે કમ્પ્લીટ કરીને આગળની કોઈ ટર્મ છે એ તમારી એક્સપ્લેન કરી દઈશ. નેવર થિંક કે લે આ ટોપિક તો મિસ થઈ ગયો, એ ટોપિક તો જતો રહ્યો, હવે ક્યાં પાછું એ પૂછું. તમે માઇક ચાલુ કરીને પૂછો તો કદાચ મને એક્સપ્લેન કરતો હોય ડિસ્ટર્બ થાય, આપણે તો મેસેજ જ મૂકવો છે. સો ઇટ ઇઝ ક્વાઇટ ઓકે. ઠીક છે, ચલો. પેએબલ. ક્રેડિટર્સ, ધ પર્સન ફ્રોમ whom we have purchased goods on credit, બરાબર. બિલ્સ પેએબલ, તો બિઝનેસની જે લાયબિલિટી છે બિઝનેસમાં પેમેન્ટ કરવાની, જે ડોક્યુમેન્ટ પર. આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ, જે એક્સપેન્સ ડ્યુ થયો છે બટ આપણે પે નથી કર્યો, અને ઇન્કમ રિસીવ્ડ ઇન એડવાન્સ, ડ્યુ નથી થઈ પણ કોઈ આપણને એડવાન્સમાં આપી દીધું છે, આ બધી થઈ ગઈ તમારી કરંટ લાયબિલિટી.
મિસેલેનિયસ ટર્મમાં ડેપ્રિસિએશનમાં સૌથી પહેલા સમજો કે ડેપ્રિસિએશન, અચ્છા મેં ડેપ્રિસિએશન માટે શેનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું મને કહો તો? મેં ડેપ્રિસિએશન માટે શેનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું? અરે પેટ્રોલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિક બાઇક. તો બેઝિક વસ્તુ છે કે વિથ ધ યુઝ ઓફ એની પર્ટિક્યુલર એસેટ, કોઈ પણ એસેટને તમે યુઝ કરો તો વિથ ધ યુઝ ઓફ એસેટ ઇટ્સ વેલ્યુ વિલ ગેટ રિડ્યુસ્ડ એટ સર્ટેન રેટ. એક અમુક રેટથી એની જે વેલ્યુ છે એની વેલ્યુ રિડ્યુસ થઈ જાય, અમુક રેટથી એની જે વેલ્યુ છે એની વેલ્યુ રિડ્યુસ થઈ જાય, એન્ડ ધેટ રિડક્શન ઇન ધ વેલ્યુ ઓફ એસેટ is considered as depreciation. Every year amount of asset got reduced at certain rate. અમુક રેટ થી એની જે વેલ્યુ છે એની વેલ્યુ રિડ્યુસ થાય છે એવરી યર. દર વર્ષે, એવું નહીં કે આજે કાલ, એવું નહીં, દર વર્ષે એની વેલ્યુ છે એ રિડ્યુસ થાય. એન્ડ સચ રિડક્શન ઇન ધ વેલ્યુ ઓફ એસેટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ડેપ્રિસિએશન. એને ડેપ્રિસિએશન કહેવાય. ડેપ્રિસિએશન ઇઝ એક્સપેન્સ ફોર ધ બિઝનેસ. બિઝનેસ માટે ડેપ્રિસિએશન શું છે? તો બિઝનેસ માટે ડેપ્રિસિએશન એક્સપેન્સ છે. Deferred revenue expenditure, the expenditure which gives benefit for more than 1 year in the business. અચ્છા, deferred revenue expenditure માટે મેં શેનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું? What was the example for that? ફટાફટ આન્સર્સ આવવા જોઈએ. ડિફર્ડ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર, કોઈક ડિટર્જન્ટનું એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, યાદ આવે છે? હા, કડી ડિટર્જન્ટ, બરાબર. એની સાથે તમને વિમલનું બી એક્ઝામ્પલ આપ્યું હતું, ચુબા કેસરી, અજય દેવગન, રાઈટ. તો હા, ડિફર્ડ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર મીન્સ તમે બિઝનેસમાં એક્સપેન્ડિચર તો કરો છો, બટ તમે જે એક્સપેન્ડિચર કરો છો એનો બેનિફિટ તમને મોર દેન 1 યર માટે મળે છે. એ એક્સપેન્ડિચરનો બેનિફિટ તમને મોર દેન 1 યર માટે મળે છે. એન્ડ ઇન ધેટ મેનર ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ડિફર્ડ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર. એને આપણે ડિફર્ડ રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચર કહીશું. ધ એક્સપેન્ડિચર વિચ ગિવ્સ બેનિફિટ ફોર મોર દેન 1 year is in the business, for more than 1 year in the business is considered as deferred revenue expenditure. Okay, so that is all. Okay, the deferred કોઈ પણ expenditure કે જેનો benefit more than 1 year માટે મળે છે તો એને deferred revenue expenditure કહીશું. Insolvent, when debt of a person increases. અચ્છા, insolvent જે કાંઈ પણ છે તો બેડ ડેપ્ટ અને ઇન્સોલ્વન્ટ. ઇન્સોલ્વન્ટનો મતલબ કે કોઈ એક પર્ટિક્યુલર માણસની ડેપ્ટ એટલી બધી વધી જાય છે કમ્પેર ટુ હિઝ અસેટ, then he is considered as insolvent. તો એને આપણે શું ઇન્સોલ્વન્ટ કન્સિડર કરીશું, બરાબર છે. બેડ ડેપ્ટ, the amount which is irrecoverable from debtor is considered as bad debt. જે અમાઉન્ટ તમને તમારા ડેપ્ટર પાસેથી મળવાની પોસિબલ જ નથી. હવે તમારે ભૂલી જવાનું કે તમને તમારા ડેપ્ટર પાસેથી કોઈ અમાઉન્ટ મળશે. હવે તમારે ભૂલી જવાનું કે તમને તમારા ડેપ્ટર પાસેથી કોઈ અમાઉન્ટ મળશે, બરાબર છે. ધેટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ બેડ ડેપ્ટ. અને એને બિઝનેસમાં એક્સપેન્સ કન્સિડર કરીએ છીએ. શું કામ સર બિઝનેસમાં એક્સપેન્સ કન્સિડર કરીએ છીએ? બિકોઝ એ પૈસા હવે મળવાના નથી. ધેટ ઇઝ યોર ટોટલ લોસ. એ તમારો ટોટલ લોસ થઈ ગયો, રાઈટ. So any doubts in this miscellaneous term? Depreciation, deferred revenue expenditure, insolvent and a bad debt. Maybe you are having doubt in deferred revenue expenditure. એક વખત explain કરી દઉં છું. The expenditure which gives benefit for more than 1 year. એક એવો expense કે જે એક કરતા વધારે વર્ષ માટે તમને બેનિફિટ આપે છે, બરાબર. હવે એક કરતા વધારે વર્ષ માટે જો તમને બેનિફિટ આપે કોઈ એક્સપેન્ડિચર તો થાય શું? એક કરતા વધારે વર્ષ માટે જો બેનિફિટ આપે કોઈ એક્સપેન્ડિચર તો થાય શું કે કહું એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇન્સોલ્વન્ટ કહું બેટા, તો થાય શું કે તમે કોઈ એક વર્ષમાં તો એને એક્સપેન્સ કન્સિડર કરી ના શકો. માન લો કે ઇફ આઈ એમ ઇન્કરિંગ 10 lakhs rupees ફોર એડવર્ટાઇઝમેન્ટ અને એ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ મને 4 વર્ષ સુધી બેનિફિટ આપશે તો હું આ જ વર્ષે 10 લાખ રૂપિયાનો એક્સપેન્સ કન્સિડર કરી લઉં. ધેટ ઇઝ નોટ રાઇટ વે.
મારે શું કરવું પડે? દર વર્ષે 2.5 લાખ 2.5 લાખ 2.5 લાખ 2.5 લાખનો એક્સપેન્સ કન્સિડર કરવો જોઈએ. સો ધીસ 10 lakhs રૂપીસ એક્સપેન્ડિચર બીકમ્સ માય એસેટ. એ મારી પ્રોપર્ટી છે, બરાબર? એ મારી પ્રોપર્ટી છે. મેં ભલે એક્સપેન્ડિચર કર્યો છે, પણ એકચ્યુઅલી એનાથી મારી એસેટ ક્રિએટ થાય છે કે જે મને 3-4 વર્ષ સુધી એક્સપેન્સ કર્યો એનો બેનિફિટ. આપણે ન કહીએ એક વખત ખર્ચો કરી નાખો એટલે મારી શાંતિ. સો દેટ ઇઝ માય એસેટ. એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇન્સોલ્વન્ટ. બેટા મસ્ત એક્ઝામ્પલ છે આપણી પાસે. તો વી આર લિવિંગ ઇન અ કન્ટ્રી વેર ધેર આર લોટ્સ ઓફ એક્ઝામ્પલ ઓફ ઇન્સોલ્વન્ટ. ફોર એક્ઝામ્પલ વિજય માલ્યા, નીરવ મોદી, મેહુલ ચોકસી. કેટલા બધા એક્ઝામ્પલ છે. મોટા મોટા આઈએ છે 12-15 હજાર કરોડ. નાનું તો ગમતું જ નથી આ લોકોને. દે આર ઇન્સોલ્વન્ટ. એ લોકોએ પોતાની ડેપ્ટ એટલી બધી ક્રિએટ કરી નાખી કે ફાઇનલ એમની પાસે હવે પૈસા જ નથી લોકોને પૈસા પાછા આપવા માટે. એન્ડ દે બીકમ ઇન્સોલ્વન્ટ. એમને પોતે ઇન્સોલ્વન્સી ડિક્લેર કરી દીધી. Sir, please explain depreciation. Okay, you don't need to write please. It's okay, beta. Don't be that formal. ચાલશે. ચલો. Depreciation નો મતલબ શું છે? તમે જેમ જેમ તમારી એસેટ યુઝ કરો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એક સિમ્પલ વસ્તુ સમજાવું કે લાસ્ટ યર મેં એક લેપટોપ પરચેસ કર્યું છે વર્થ ₹50,000 છે. મેં ₹50,000 એક લેપટોપ પરચેસ કર્યું છે. હવે એ લેપટોપ હું 1 વર્ષ યુઝ કરું અને પછી સેલ કરવા જાઉં તો મને 50,000 પાછા મળે? સર, અહીં ખાવામાં ડોળું આવી ગયું છે. મળે કોઈ દિવસ ₹50,000? નોટ મળે ને. અચ્છા, તો 48,000 મળે? ના સર, શું માંડી, 1 વર્ષ લેપટોપ યુઝ કરો ને કોઈ 48,000, ચાલ 45,000 ના મળે સર. 40,000 એનું આવે. 1 વર્ષ તમે લેપટોપ યુઝ કર્યું, 40,000 એનું આવે. કદાચ મેક્સિમમ કોક આપે તો સારી કન્ડિશન હોય તો કદાચ 40,000 આપે, બાકી નું આપે કોઈ 40,000. 35,000 આવે તો હજી 15,000 રૂપિયા એના ઘટી ગયા. મેં 1 વર્ષ લેપટોપ યુઝ કર્યું એટલે. So that is considered as reduction in the value of my asset, and that reduction is depreciation. તમારી પાસે બિઝનેસમાં જેટલી પણ એસેટ હોય, ફર્નિચર છે, મશીન છે, વ્હીકલ્સ છે, કોમ્પ્યુટર છે, લેપટોપ છે, ઇલેક્ટ્રોનિક ઇક્વિપમેન્ટ્સ છે, આ બધાની વેલ્યુ રિડ્યુસ થાય એક્સેપ્ટ લેન્ડ. લેન્ડને કોઈ દિવસ ડેપ્રિશિએશન ના લાગે કેમ કે લેન્ડની પ્રાઇસ ઓલવેઝ ઇન્ક્રીઝ જ થતી હોય. બરાબર. સો ડેપ્રિશિએશન મીન્સ reduction in the value of asset with the passage of time. જેમ સમય પસાર થાય એમ ડેપ્રિશિએશન છે એસેટ છે એની વેલ્યુ રિડ્યુસ થતી જાય, and that reduction in the value of asset is known as depreciation. ડેપ્રિશિએશન ને ગુજરાતીમાં કહેવાય ઘસારો, મતલબ કે એની વેલ્યુ છે ને ઘસાઈ જાય. ચલો, further anybody is having doubt in any term કે સર આ એક ટર્મ સમજાવો.